ਕਨੈਕਟ ਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ और इसे करके हुण उन्होंने अपना जिहड़ा सियासत का फोकस आ वो बिल्कुल पंजाब ते कर लिया, क्योंकि अज वो पंजाब दे विच स्कूल ऑफ एमीनेंस का उद्घाटन करन जा रहे हैं अमृतसर। तो इस करके इन्होंने पंजाब के अध्यापक बिल्कुल विहले करते हैं। उन्होंने जिहड़े अध्यापकों ने, जिहड़े टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स नूं, विद्यार्थियों नूं अज पढ़ाउणा सी, जिन्हां दे एग्जाम्स चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा गया कि तुसी आम आदमी पार्टी के वर्करस लैके बसां भर के उत्थे अमृतसर के वैन्यू ते पहुँचो, उन्हां दी रिफ्रैशमेंट का ख्याल करो, उन्होंने खुश किस तरह रखना वो भी ध्यान रखो, तो किसी तरह की उन्होंने तकलीफ ना आवे इस चीज़ का भी ध्यान रखो। तो फिर मैनू याद आ जाता आ हजे हफ्ता ही होया जदों पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने मोगे दे विच स्टेट लैवल का, स्टेट पद्धर का वो फंक्शन होया सी टीचर्स डे वाले दिन 5 सितंबर नूं बड़े चौड़े होकर यह ऐलान किया सी, कहंदे अध्यापकों नूं हुण होर कुछ नहीं करन दी जरूरत, उन्होंने केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई कराउणी आ, केवल उसे ते फोकस करन, उन्हां दी किसी तरह की कोई एडिशनल ड्यूटी असी नहीं लावांगे। तो की फिर ये सारे जिहड़े तुहाडे दावे हुंदे ने, ऐलान हुंदे ने, वो केवल ते केवल खोखले हुंदे ने, उन्हां दे विच किसी तरह का कोई दम नहीं हुंदा। ते नाल ही गल करांगे गौतम अडानी दी। भारतीय जनता पार्टी दे बड़े खासम खास समझे जाते या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े नज़दीकी समझे जाते गौतम अडानी दियां मुश्किलां हुण होर वध गईयां ने जदों सुप्रीम कोर्ट दे विच एक हलफनामा दाखिल होया, एक एफीडेविट दाखिल होया, और उस एफीडेविट दे विच नवे सबूत पेश होए ने कि किस तरह गौतम अडानी ने कुछ घपले कीते ने, जदों बाहरों मशीनां मंगाइयां ने, करोड़ां रुपए के, अरबां रुपए के वो घपले ने, तो किस तरह जिहड़ी सैबी आ या होर जिहड़ियां एजेंसीज ने उन्होंने इसका साथ दिता। तो जे कोई होर हुंदा हुण तक तो टंगिया होना सी, पर क्योंकि ये गौतम अडानी आ इस नाल हजे भी एजेंसियां कुछ नहीं कर रही, बल्कि इस नूं बचाउण दी, यानी कि गौतम अडानी नूं बचाउण दी पूरी कोशिश कर रही ने। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान वालों मोगे दे विच जो ऐलान किया गया सी कि असी टीचर्स नूं, अध्यापकों नूं वाधू ड्यूटीज़ नहीं देवांगे या उन्हां दियां एडिशनल ड्यूटीज़ नहीं लगावांगे, उस दियां अज खुल के धज्जियां उड़ रही ने, क्योंकि अपने सियासी आका नूं खुश करना अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए ने, दिल्ली तो पहुंचे हुए ने, तो उन्होंने स्कूल ऑफ एमीनेंस का अज उद्घाटन करना, तो सरकार की मंशा या सरकार का पूरा जोर लगा होया कि उत्थे असी वध तो वध इकट्ठ दिखाईए, बल्कि ये दसीए कि अज भी 18 महीनों तो बाद, 1.5 साल तो वध भी अज की जिहड़ी सरकार आ आम आदमी पार्टी की उन्नी ही मकबूल आ, उन्नी ही वो पॉपुलर आ लोगों के विच, ये दिखाउण की कोशिश की जा रही है। और इस चीज़ नूं दिखाउण लई उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स DEOs उन्हां दियां ड्यूटियां लातियां कि तुसीं चिट्ठियां लिखो टीचर्स नूं और उन्होंने कहो कि वो कोई भी टीचर अपनी ड्यूटी तो गैर हाज़र नहीं रहेगा, कोई एबसेंट नहीं रहेगा। ये छड़ दो गल कि अजकल एग्जाम चल रहे हैं, पेपर्स चल रहे हैं, कहते भुल जाओ उन्होंने, उन्होंने ड्यूटी लाओ कि PRTC दियां बसां प्रबंध करनगे और बसिस दे विच आम आदमी पार्टी के वर्करस नूं भर के, नक्को नक भर के उस वैन्यू ते पहुंचणगे अमृतसर, जिथे स्कूल ऑफ एमीनेंस का अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन करना। और नाल ही जे कोई टीचर इस हुक्म की कोताही करूगा या हुक्म अदूली करूगा उस दे खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी होएगी। ये भी गल आ, हुण तुसीं देखो किहड़े-किहड़े DEOs ने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने, वो बठिंडा दे भी ने, वो लुधियाना दे ने, वो मोगे दे ने, वो बरनाले दे ने, लगभग 350 टीचर्स, इन्हां दे विच प्रिंसीपल्स ने, इन्हां दे विच हैडमास्टर्स ने, इन्हां दे विच लैक्चरर्स ने, इन्हां दियां ड्यूटियां लगियां ने कि तुसीं आम आदमी पार्टी के वर्करस नूं अपने अपने हलकियां दे विच जिथे जिथे तुहाडीआं ये ड्यूटीज़ लगियां ने उत्थों इन्हां नूं
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 30 ਟੀਚਰਸ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ, 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, 90 ਮੋਗਾ ਤੋਂ, 36 ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, 130 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ DEOs ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ DEOs ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ PTI ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ 646 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਵਜੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਨ 2022 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਲਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 92 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਆ। 738 738 PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲਈ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਬੀ ਟੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤੇ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2014 ਹਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, DRI ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਜੀਬ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ UK ਸਿਨਹਾ, ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ DRI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ 6278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਇਹ DRI ਸੈਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 2323 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਸਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ DRI ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੈਬੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। UK ਸਿਨਹਾ ਜਾਂ ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਇਹ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਔਰ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ED ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CBDT ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। CBDT ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਗਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਫੜ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NDTV ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ, DRI ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NDTV ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਮਾਜਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਇਰਲ ਸ਼ੈਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਮਧੀ ਨੇ, ਕੁੜਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨ ਅਡਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਇਰਲ ਸ਼ੈਰਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਧੀ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮ ਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਰਲ ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਇਰਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਲਾਅ ਫਰਮ। ਇਹ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹ ਸੈਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਬੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੈਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਮਦਦ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਸੀ ਸਾਇਰਲ ਸ਼ਰਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੈਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੈ ਰਵੀ ਨਾਇਰ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ।
ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ SBI ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ OP ਭੱਟ। OP ਭੱਟ SBI ਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ OP ਭੱਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬੋ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ OP ਭੱਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ SBI ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ CD ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, CD ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ।